دين عظيم يعالج مثل هذه المشاكل. ثم عبارة أخرى كتبوها الإخوة أيضا: لماذا المسلمين أقل الناس انتحارا؟ ووضعوا حقيقة عبارة لماذا، ووضعوا رقم للاتصال، يعني إذا أردت أن تتصل وتعرف الجواب فاتصل. فبهذا يكون يعني حقيقة وسيلة أو مجال أن الإنسان يتشجع فيتصل بالإخوة ويتم دعوته إلى الله سبحانه وتعالى والإجابة على تساؤلاته التي قد يكون تردد كثيرا في طرحها أو السؤال عنها. شيخ أفتاب، نريدك حقيقة الآن المستمعات والمشاهدات الآن أو المشاهدين، نريدك أن تحثهم الآن، تشجعهم أنهم يتركوا التردد. كثير منهم حقيقة كما لمستم في مجال الدعوة في خبرتكم، مجال خبرتكم في الدعوة سبحانه وتعالى، يريد الإسلام ولكن تكون عنده بعض العوائق النفسية أو التردد أو الخوف. فنريدك حقيقة أن توجه رسالة لهم وتشجعهم أنهم لا يترددون. الإنسان لا يملك حياته، قد تموت الليلة أو غدا، ثم لماذا هي تمنع نفسها من هذا الخير؟ यो एउटा राम्रो प्रश्न भयो शेख नासिर द्वारा कि धेरै जस्तो व्यक्तिहरू इस्लाम लिन चाहन्छन्, तर उनीहरूको मनमा एक किसिमको भय हुन्छ कि इस्लाम लिएपछि हामी कुनै किसिमको प्रब्लममा पर्छौं र उनीहरूले आफ्नो घरको बारेमा सोच्छन्, बच्चाहरूको बारेमा सोच्छन्, समाजको बारेमा सोच्छन्, परिवारको बारेमा सोच्छन्. أنا أذنك يا شيخنا، معنا الأخ أبو وليد على الهواء. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله أخ وليد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا شيخ. وأنت بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين إن شاء الله، احنا وياك والمسلمين إن شاء الله. آمين آمين. طال عمرك، عندي هندوسي سم، ومرة يوافق على أنه يسلم ومرة يعني متردد. سم. وش رأيك يا شيخ؟ وش الحل فيه طال عمرك؟ هو ما هو بعيد يعني في الإسلام، مو بعيد يعني. وهذا هل تم الاتصال بأحد مكاتب الدعوة يا شيخ؟ لا والله، أنا طال عمرك أنا وإخواني اللي حاولنا فيه، مرة وافق ومرة. هو قد يكون يا شيخ عنده بعض الإشكالات، يعني قد يكون عامل اللغة عائق بينه وبينهم. فأنا حقيقة رسالة لك، وجزاك الله خير على هذا الحرص، الله لا يحرمك الأجر ويجعله في ميزان حسناتك. أنا حقيقة أنصح الإخوة والأخوات في مثل هذه القضايا أن يتصلوا بمكاتب الدعوة، إما أن يحضروا الشخص أو يتصلوا حقيقة، والأرقام منشورة ومشهورة يا إخوان. يتصل حقيقة ويكون من بني جلدته، وأسهل يعني وسيلة التواصل بينهم أسهل كثير، فيزيل كثير من شكوكه، وهو من بني جنسته ويعرف الإشكالات اللي عنده والتركيبة النفسية. فأنا أقول يا أخ أبو وليد، لو اتصلت على الإخوان في المكتب الدعوة البطحة أو أحد المكاتب أو أحضرت المكتب يكون أفضل إذا جلس يا شيخ وتشجع. ما هنا في الرياض طال عمرك، وفي رفايع الجمش طال عمرك. الاتصال يكفي يا شيخ، يتم يعني الاتصال. سم. طيب في أحد يعني أقدر أتصل عليه ويكون متواجد عندي، خليه يكلمه كذا؟ لعلك تاخذ الرقم من الإخوان يا شيخ من الكنترول، وبعد الحلقة اتصل به يكون إن شاء الله بيننا تنسيق. يلا يعطيك الله يوفقك ويسعدك يا شيخ. مع السلامة يا أبو. جزاك الله خير يا شيخ. यो हामी कुरा गरिरहेका थियौं कि धेरै साथीहरूले इस्लाम लिन चाहन्छन्, तर उनीहरूको मनमा एक किसिमको भय हुन्छ कि इस्लाम लिएपछि हाम्रो समाजले र हाम्रो परिवारले हामीसँग कुन किसिमको बर्ताव गर्छन्, कुन किसिमको व्यवहार गर्छन्, र त्यही भएको कारणले उनीहरूले इस्लाम लिनमा या इस्लाम धर्मलाई अपनाउनमा अलिकति अगाडि पिछाडी जस्तै गर्छन्। तर वास्तविक कुरा के हो कि हामी कुनै पनि काम गर्छौं, हामीले कुनै पनि काम गर्छौं, त्यो काम गर्ने बेला हामीले आफ्नो बुद्धिले सोच्ने गर्छौं कि यो काम हाम्रो लागि राम्रो छ कि छैन। यदि त्यो काम हामीलाई राम्रो लाग्छ भने त्यो हाम्रो परिवार र समाजले त्योबाट हामीलाई किन नमना गरोस्, हामी त्यो कामले गर्न चाहन्छौं, किनभने कि हामीले त्यो काम राम्रो लाग्छ। यसैले जब तपाईहरुले इस्लामले पढ्नुभयो, इस्लामको बारेमा जानकारी लिनुभयो, इस्लाम राम्रो लाग्यो भने इस्लाम यो हामी सबैको धर्म हो। अल्लाह तालाले इस्लाम धर्मलाई यो संसारमा जति पनि मानव र दानवहरू छन् सबैको लागि इस्लाम धर्मलाई बनाउनु भयो। यसैले इस्लाम धर्मलाई जब तपाईले पढ्नुभयो, तपाईले यसको बारेमा जानकारी लिनुभयो,
र यो धर्म तपाईले राम्रो लाग्यो भने यो धर्मले तपाईले स्वीकार गर्नुहोस्, किनभने कि यही धर्म नै तपाईको नजात र तपाईको सफलताको यो बाटो। यो धर्मद्वारा तपाई सफल हुन सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन सक्नुहुन्छ। यो संसारिक जीवनलाई पनि र संसार पछिको जुन जीवन छ, मृत्यु पश्चातको जुन जीवन छ, त्यो जीवनलाई पनि तपाईले सफल बनाउन सक्नुहुन्छ। किनभने कि यदि कुनै पनि व्यक्तिले इस्लाम धर्मलाई स्वीकार गरेन भने र अरू धर्मको आधारमा उसले ईश्वरको पूजा गर्यो भने अल्लाह तालाले त्यसको त्यो पूजालाई स्वीकार्नुहुन्न। अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ इन्न दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला कहाँ, सत्य ईश्वर कहाँ जुन धर्म स्वीकार हुनेछ त्यो धर्म हो इस्लाम। इस्लाम धर्मद्वारा र इस्लामको तालिमद्वारा र इस्लामको शिक्षाद्वारा जसले ईश्वरको पूजा गर्छ त्यो पूजा ईश्वर कहाँ स्वीकार हुनेछ। यसैले हामीमाथि यो अनिवार्य हुन्छ कि हामीले इस्लामको बारेमा जानकारी प्राप्त गरौँ र जानकारी प्राप्त गरेपछि यदि हामीलाई यो धर्म राम्रो लाग्यो भने हामीले यो धर्मलाई स्वीकार गरौँ र यसमा कुनै किसिमको जोड जबरदस्ती छैन। किनभने कि अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ ला इक्राह फिद्दीन, धर्मको सम्बन्धीमा कुनै किसिमको जोड जबरदस्ती छैन। तर तपाईले यदि यो धर्मलाई को बारेमा जानकारी लिनुभयो, यसको बारेमा समझ्नुभयो र धर्मको बारेमा जानकारी लिएपछि यो धर्म तपाईले राम्रो लाग्यो भने तपाईमाथि यो अनिवार्य हुन्छ कि यो धर्मलाई तपाई स्वीकार्नुहोस् र स्वीकारेर यस धर्मको आधारमा तपाई ईश्वरको पूजा गर्नुहोस्। आफ्नो यो संसारिक जीवनलाई सफल पार्नको लागि र मृत्यु पश्चातको जीवनलाई सफल पार्नको लागि यो इस्लाम धर्मले लिएर तपाईं यसको आधारमा तपाईं ईश्वर सत्य ईश्वरको पूजा गर्नुहोस् र यो भय तपाईं आफ्नो हृदयमा नराख्नुहोस् कि नेपाल गएपछि मसँग के हुन्छ। किनभने कि हामीले यो थाहा छैन। अहिले हामी यो स्टुडियोमा छौं, यो स्टुडियोद्वारा हामी बाहिर जान सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यो भन्दा पहिले नै हामीमाथि मृत्यु आइहाल्छ भने यसको बारेमा कसैले पनि जानकारी छैन। यसैले कुनै किसिमको डर र कुनै किसिमको भय तपाई आफ्नो हृदयमा नलिनुस् र यो इस्लाम धर्म तपाईले राम्रो लाग्यो भने यो इस्लामले लिनमा छिटो गर्नुस्। किनभने कि यही धर्म नै तपाईको संसारिक जीवन र त्यसरी नै तपाईको मृत्यु पश्चातको जीवनलाई सफल पार्न सकिन्छ। र यसैले मेरो यो तपाईसँग यो निवेदन छ कि तपाईले यो इस्लाम धर्मको बारेमा राम्ररी जानकारी लिनुस् र जानकारी लिएपछि फेरि यो इस्लाम धर्मलाई स्वीकार गर्नुस् र आफ्नो सत्य ईश्वरलाई खुशी पार्नुस्। शेख नासिर جزاك الله خير يا شيخ وسلام. حقيقة يعني نريد أن نذكر الإخوة حقيقة نستشعر هذه القضية وهذا الجانب مهم وهذا الكنز اللي يملكه كل واحد منا وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. ذلك الصحابي يعني تستشعرون الموقف أحبتي في الله، نعيش لحظات مع ذلك الموقف عندما وقف ذلك الصحابي شامخ معتز مفتخر بدينه يقول أتينا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هؤلاء يا أحبتي في الله لو تعرفون حقيقة كيف يعيشون في ظلمات الجهل والمشايخ رأوهم بأعينهم، رأينا كثير من ذلك، كيف أنه حقيقة يعبدون أصنام، يأتي بالصنم يشتريه بدراهم قليلة ويعبده، ويأتي الشخص الآخر يكون أكثر منه ثراء فيشتري صنم أكبر، رب أكبر، وهذا يأتي يشتري رب نوع آخر. أرباب متفرقة أمر الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فنريد حقيقة أن نقدم لهم هذه النعمة ونستشعرها، يعني حقيقة إذا كنا عشنا معها لحظات وسنوات طويلة وهذه نعمة. ذلك الأعرابي يا أخوان حقيقة دائما يتذكر قوله عندما قيل له، وكان أعرابي حقيقة ليس متعلم، وقيل له أتحسن أن تدعو؟ فرفع يديه إلى السماء فقال اللهم كما هديتنا للإسلام بغير سؤال منا فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك إياها. فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ذلك. أبو رياض، قد يجهل الكثير من هؤلاء حقيقة من غير المسلمين، قد يكون نشأ حقيقة في وسط كافر غير مسلم مشرك متعدد الأرباب والآلهة، وقد تكون قدمت له صورة الإسلام مشوهة، أو يكون حقيقة لا يعرف شيء عن الإسلام. فلو قدمت لهم إلماحة عن تعريف بالإسلام جزاك الله خير يا شيخنا. طيب मेरो सामने यो प्रश्न आएको छ कि इस्लाम के हो? इस्लाम को अर्थ हो कि आफ्नो जीवन
आफ्नो सत परमेश्वरको पूजामा नै लगाइदिने। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले जसरी कि मैले भनेको र मेरो साथी शेख आफ्ताबले पनि भन्नुभएको, अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले हामी सबैलाई यो संसारमा आफ्नो उपासना वन्दना पूजापाठको लागि पठाउनु भएको। यसैले हामीहरूको कर्तव्य हो कि हामीहरू आफ्नो जीवन एक अल्लाहको पूजामा लगाउने। यदि हामीहरूले आफ्नो जीवन एक अल्लाह बाहेक आफ्नो सत्य परमेश्वर जसले ठुलो संसार रचाएको बनाएको, धरती आकाश पहाड पर्वत हावा पानी प्रत्येक प्रकारका प्राणीहरूको निर्माण उहाँले नै गर्नु भएको, उहाँ बाहेक संसारमा अरु कोही पनि छैन जसले गर्यो। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यसैले हामीहरूलाई उहाँलाई नै आफ्नो पूज्य बनाउनु पर्छ, उहाँको पूजामा नै आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने। यसैको नाम हो इस्लाम। यसको अर्को नाम यसको इस्लाम धर्मको अर्को अर्थ हो शान्ति। किनकि मानिस यो कुरा स्वीकार गरेपछि उसको आत्मा र अरु सबै कुरा शान्तिमा हुन्छ, उसको आत्मालाई पनि शान्ति हुन्छ। किनकि उसले आफ्नो सत्य प्रभुको उपासना वन्दना गर्यो। जसरी कि एउटा सानो उदाहरणको लागि यो कुरा भन्छु, कुनै जसरी कि मुस्लिमहरू सलाह पढ्छन्, सलाहमा के हुन्छ, लुगा कपडा शरीर पवित्र गरेर अल्लाहको लागि 5 समय उहाँले 5 समयमा अल्लाहको उपासना वन्दना गर्छन् तो आत्मालाई सन्तुष्टि हुन्छ। यदि कुनै ढुङ्गाको सामुन्ने, मूर्तिको सामुन्ने, कुनै जनावरको सामुन्ने र कुनै अर्को वस्तुको सामुन्ने मान्छेले ढोक्यो उभ्यो र उसलाई आफ्नो पुँजी बनाएर उसको पूजा गर्यो, उसको आत्मालाई कहिले पनि सन्तुष्टि मिल्दैन। किनकि यो जनावरले यो मूर्तिले उसलाई बनाएको होइन, जसले बनाएको उसको उपासना वन्दनामा उसलाई फाइदा हुन्छ। फेरि यो इस्लाम धर्म कुनै यस्तो नयाँ धर्म होइन, इस्लाम धर्म सबभन्दा पहिलो र पुरानो धर्म हो। यसको अर्थ यो जसरी कि मैले भने कि आफ्नो जीवन एक अल्लाहको पूजामा लगाउने व्यतीत गर्ने र उहाँको पठाउने कुराहरूमाथि सबै कुराहरूमाथि विश्वास गर्ने, आस्था राख्ने र आस्था राखेर उहाँको नै उपासना वन्दना गर्ने। र हाम्रो देशमा धेरै प्रकारका धर्महरू मान्ने मानिसहरू छन्। कोही हिन्दू धर्म मान्छ, कोही बुद्धिस्ट धर्म मान्छ, कोही इस्लाम मान्छ, कोही क्रिश्चियन मान्छ र अरू कोही किरात धर्म मान्छ, अरू यसै प्रकारको थुप्रै धर्महरू छन्। तो यो धर्मको बारेमा हामीहरूलाई जानकारी लिनुपर्छ। कुन धर्म सत्य हो, कुन धर्ममा जीवन बिताएर मरेपछि मुक्ति हुन्छ। र अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले यसै इस्लाम धर्मको बारेमा आफ्नो अन्तिम ग्रन्थ कुरानमा भन्नुभएका छन्, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरिन। कि जुन व्यक्ति आफ्नो जीवन इस्लाम धर्म बाहेक अरु कुनै पनि धर्मको भित्र बितायो, अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले उसको यो कर्मलाई, उसको यो धर्मलाई, कर्मलाई र उसको कर्तव्यलाई कहिले पनि स्वीकार गर्दैन। मरेपछि त्यो व्यक्ति धेरै पछताउँछ, धेरै घाटा उठाउँछ। परलोक जीवनमा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले भन्नुभएको फहुव फिल आखिरति मिनल खासिरिन कि त्यो व्यक्ति अन्तिम जीवनमा परलोक जीवनमा धेरै घाटा उठाउँछ, धेरै अफसोस गर्छ। यो इच्छा गर्छ कि यदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मलाई अर्कोचोटि संसारमा पठाइदिन्छ तो म अल्लाहको पूजामा नै आफ्नो जीवन बिताउँछु। तर समय त बितिसक्यो। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले जुन समय दिएको थियो, जीवन दिएको थियो, त्यो जीवन उले अर्को वस्तुमा बिताइदियो, अर्को धर्ममा अर्को बाटोमा बिताइदियो। अब पछताएर इच्छा गरेर कुनै फाइदा होइन। यसैले अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले हामीहरूलाई जुन समय दिएको छ, यो समयमा यो जीवन दिएको छ, यो जीवनमा हामीहरूलाई इस्लाम धर्मको बारेमा जानकारी लिने, यसै अनुसार जीवन बिताउने यो हामीहरूको कर्तव्य हो। यदि हामीहरू यस्तो गर्छन् त अल्लाह सुब्हानहु व तआला मरेपछि हामीहरूलाई स्वर्ग प्रदान गर्छन्। र यसरी नै इस्लाम धर्मको बारेमा जानकारी लिनको लागि हामीहरू कुनै पनि ठाउँमा बसौँ, हामी नेपालमा बसौँ, इन्डियामा बसौँ, साउदी अरबमा बसौँ, जसरी कि मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन रोजी रोटीको लागि यहाँ साउदी अरबमा पनि आएका छन्, यहाँ यिनीहरूलाई अल्लाह तालाले यस्तो चान्स दिएको छ कि यहाँ आएर किताबहरू नेपालीमा पढ्ने, इस्लाम धर्मको बारेमा जानकारी लिने र इस्लाम धर्म र उहाँको जुन धर्म हो, चाहे त्यो बुद्धिस्ट हो, हिन्दू हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम धर्म र यिनीको बीच तपाईहरू
हेर्नु विचार गर्नु कि कुन बाटो कसको बाटो सजिलो हो, कसको तरिका राम्रो हो, कुन धर्म यस्तो हो कि यसमा एक अल्लाहको पूजा हुन्छ। तो यसैले हामीहरूलाई यसैले म आफ्नो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई यसको बारेमा निम्तो दिन्छु र यो निमन्त्रण दिन्छु कि इस्लाम धर्मलाई स्वीकार गर्नु। इस्लाम धर्ममा नै फाइदा छ, इस्लाम धर्ममा जीवन बिताएर मरेपछि नै मुक्ति हुन्छ। किनकि हामीहरूको सामुन्ने मरेपछि दुईटा कुरो आउँछ, यसमा कुनै शंका छैन। दुईटा कुरो जुन के हो, स्वर्ग र नरक। यसमा